دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو اپنی عادت کیسے بنا لیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں مسلسل سوچتا رہے، آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرے اور آپ کے بغیر ادھورا سا لگے؟ یہ سب قسمت یا محض اتفاق نہیں بلکہ نفسیات کے کچھ خفیہ اصولوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جنہیں اگر آپ سمجھ لیں تو کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ انسانی دماغ ایک خاص انداز میں کام کرتا ہے۔ کچھ جذبات اور چند مخصوص رویے ہمارے دماغ میں ایسے کیمیکل ری ایکشنز پیدا کرتے ہیں جو کسی کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہماری عادت ڈالنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں، چاہے وہ محبت کا رشتہ ہو، دوستی ہو یا کوئی اور تعلق۔ کچھ مخصوص نفسیاتی ٹیکنیکس ایسی ہیں جو دوسرے کو آپ کے بغیر نامکمل محسوس کروا سکتی ہیں۔ یہی ٹیکنیکس دنیا کے کامیاب لوگ، مشہور شخصیات اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے ارد گرد ہمیشہ لوگ جمع رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 5 زبردست نفسیاتی طریقے بتانے والے ہیں جنہیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپلائی کیا تو کوئی بھی شخص آپ کی طرف خود کو کھنچتا ہوا محسوس کرے گا۔ یہ طریقے سائنسی بنیادوں پر ثابت شدہ ہیں اور اگر آپ نے انہیں سمجھ کر استعمال کیا تو آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ سے زیادہ بات کرنا چاہیں گے اور آپ کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کریں گے۔ لیکن ان ٹرکس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک بھی پوائنٹ کو مس کر دیا تو شاید آپ اس کا مکمل فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کسی کے دماغ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈوپامین لوپس، دماغ کا عادی بنانے والا کیمیکل۔ انسانی دماغ میں ایک ایسا طاقتور کیمیکل پایا جاتا ہے جو ہماری خوشی اور لگاؤ کا تعین کرتا ہے۔ اسے ڈوپامائن کہتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی خوشگوار تجربہ کرتے ہیں، جیسے کسی کی تعریف سننا، غیر متوقع طور پر کوئی تحفہ ملنا یا کوئی دلچسپ بات چیت کرنا، تو ہمارا دماغ ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے۔ یہی کیمیکل ہمیں کسی مخصوص چیز یا شخص کی عادت ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں کسی سے مسلسل مثبت تجربات ملتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں بار بار اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی عادت بنا لے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے رویے کو متوازن رکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رویہ رکھیں گے تو دوسرے کا دماغ آپ سے توقعات باندھ لے گا اور دلچسپی کم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کبھی بہت زیادہ توجہ دیں اور کبھی بالکل نظر انداز کر دیں، کبھی غیر متوقع طور پر کوئی محبت بھرا جملہ کہیں اور کبھی مکمل خاموشی اختیار کر لیں، تو دوسرے شخص کے دماغ میں ایک الجھن پیدا ہوگی۔ اس کے دماغ میں یہ سوال بار بار اٹھے گا کہ آپ کا رویہ بدلا ہوا کیوں ہے۔ وہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور لاشعوری طور پر آپ کی موجودگی کو ایک قیمتی انعام کے طور پر دیکھنے لگے گا۔ یہی عمل ڈوپامین لوپس بننے کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا شخص بار بار آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ کے بارے میں سوچتا ہے اور آپ کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ اس نفسیاتی ٹیکنیک کو صحیح طریقے سے اپلائی کریں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچنے لگیں گے۔ نمبر 2، انٹرمیٹنٹ ریوارڈز، کبھی ہاں کبھی نہ۔ انسانی نفسیات میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی پیشگوئی کرنا مشکل ہو تو دماغ اس کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی اصول انٹرمیٹنٹ ریوارڈز پر بھی لاگو ہوتا ہے، جو کسی کو بھی غیر محسوس طریقے سے آپ کا عادی بنا سکتا ہے۔ یہ تکنیک دنیا بھر کے جوئے کے کیسینوز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور یہاں تک کہ موبائل گیمز میں بھی استعمال کی جاتی ہے، جہاں صارفین کو کبھی کچھ ملتا ہے اور کبھی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی تکنیک اگر آپ تعلقات میں اپنائیں تو دوسرا شخص لاشعوری طور پر آپ کے رد عمل کا محتاج ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمیشہ ایک ہی رویہ رکھیں گے، جیسے ہر وقت فوراً میسج کا جواب دینا یا ہمیشہ ایک ہی انداز میں توجہ دینا، تو کچھ وقت بعد دوسرا شخص اس کا عادی ہو جائے گا اور اس میں کوئی نیا پن باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ کبھی فوراً جواب دیں اور کبھی دیر کر دیں، کبھی بے حد دلچسپی دکھائیں اور کبھی مکمل خاموشی اختیار کر لیں، تو دوسرے کے دماغ میں ایک تجسس پیدا ہوگا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آپ کا رویہ کب اور کیسے بدلے گا۔ یہی غیر یقینی کیفیت جذباتی وابستگی کو بڑھاتی ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اگلی بار کیا ہونے والا ہے، وہ مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے اور یہی چیز اسے آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ تکنیک نہ صرف آپ کی کشش میں اضافہ کرے گی بلکہ دوسرے شخص کو آپ کی موجودگی کا شدت سے احساس دلاتی رہے گی۔ نمبر 3، پش اینڈ پل ٹیکنیک، کبھی قریب لائیں کبھی دور کریں۔
पुश एंड पुल तकनीक इंसानी नफ्सियात का एक ताकतवर असूल है जो किसी को जज्बाती तौर पर आपका आदी बनाने में मदद देती है। ये तकनीक खास तौर पर उन लोगों में आम पाई जाती है जो रोमानवी या सोशली पुरकशिश होते हैं। इसका बुनियादी फलसफा यह है कि अगर आप किसी को मुसलसल अपनी तवज्जो देते रहें तो वो उसे मामूली समझ लेगा और उसमें दिलचस्पी खो देगा, लेकिन अगर आप कभी बहुत ज्यादा तवज्जो दें और कभी अचानक पीछे हट जाएं तो दूसरे शख्स के ज़हन में एक तजस्सुस और बेचैनी पैदा होगी। पुश मरहले में आप किसी को जज्बाती तौर पर करीब लाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, खास तवज्जो देते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि वो आपके लिए अहम है। ये वो वक्त होता है जब दूसरा शख्स आपके साथ जज्बाती तौर पर जुड़ना शुरू कर देता है और आपकी मौजूदगी को एंजॉय करता है, लेकिन जैसे ही वो इस कुर्बत को मामूल समझने लगे आप पुल मरहले में आ जाते हैं, जहाँ आप अचानक पीछे हट जाते हैं, मैसेजेस का जवाब देने में ताखीर करते हैं, ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं या बेनियाज हो जाते हैं। यही तजाद दूसरे शख्स को बार बार आपके रवैये का तजिया करने पर मजबूर करता है। जब उसे लगता है कि आप करीब आ रहे हैं वो खुशी महसूस करता है, और जब आप दूर हो जाते हैं तो वो मजीद तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है। यही नफ्सियाती कशमकश उसे जज्बाती तौर पर आपका आदी बना देती है, क्योंकि इसके दिमाग में एक सवाल मुस्तकिल गर्दिश करता रहता है, अब क्या होगा। नंबर 4, स्कैरसिटी इफेक्ट। हर वक्त दस्तयाब ना बने। सिक्योरिटी इफेक्ट का असूल इंसानी नफ्सियात में गहरी जड़ें रखता है। जब कोई चीज नायाब होती है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा कीमती समझता है। यही असूल रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए दस्तयाब हों तो वो आपको एक आम चीज समझकर आपकी कदर कम कर देगा, लेकिन अगर आप अपनी मौजूदगी को महदूद करें और अपनी तवज्जो को एक नायाब शय बना दें तो दूसरा शख्स आपकी अहमियत को ज्यादा महसूस करेगा। ये तकनीक इसलिए मौसर है क्योंकि जब किसी चीज को हासिल करना आसान हो तो उसकी चाहत कम हो जाती है, लेकिन जब उसे हासिल करना मुश्किल हो तो दिमाग उसे ज्यादा अहम समझने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर दूसरों को नजरअंदाज करें, बल्कि अपनी मौजूदगी और दस्तयाबी को एक खास हद तक रखें। कभी कभी मैसेज का फौरन जवाब ना दें, अपनी मसरूफियात को ज़ाहिर करें और हमेशा अपने वक्त और तवानाई को एक कीमती चीज की तरह ट्रीट करें। जब दूसरा शख्स देखेगा कि आप हर वक्त दस्तयाब नहीं है तो वो आपको हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करेगा। उसका दिमाग ये महसूस करेगा कि आपकी तवज्जो आसानी से नहीं मिलती और यूं वो आप में मजीद दिलचस्पी लेने लगेगा। यही नफ्सियाती हरबा आपको नाकाबिले मज़ामत बना देता है, क्योंकि नायाब चीजें हमेशा ज्यादा कशिश रखती हैं। नंबर 5, इमोशनल एंकरिंग। जज्बाती यादें बनाएं। इंसानी दिमाग जज्बाती लम्हात को हमेशा के लिए महफूज कर लेता है, खास तौर पर वो लम्हे जो बहुत ज्यादा खुशी या उदासी से जुड़े होते हैं। जब आप किसी के साथ ऐसे तजर्बात बांटते हैं जो आम ना हो तो वो आपको उनकी यादों के साथ जोड़ लेते हैं। यही इमोशनल एंकरिंग कहलाता है, जो किसी को आपकी आदत बनाने में मदद देता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके बारे में बार बार सोचे तो आपको उनकी जिंदगी में ऐसे जज्बाती लम्हात पैदा करने होंगे जो आम लोगों के साथ ना हो। इसका बेहतरीन तरीका है कि आप गैर मुतवक्का खुशियों, हैरतों का उनसर शामिल करें। मसलन बगैर किसी खास वजह के उनकी तारीफ करना, कोई दिलचस्प मैसेज भेजना या ऐसा तोहफा देना जो उनके लिए किसी खास लम्हे से जुड़ा हो। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा तजर्बा शेयर करते हैं जो मुनफरिद हो, जैसे किसी अनोखे मकाम पर जाना या किसी नए एडवेंचर में शामिल होना, तो वो लम्हा हमेशा उनके ज़हन में आपके साथ जुड़ा रहेगा। सबसे मौसर तरीका यह है कि जब वो किसी मुश्किल या उदासी में हों तो आप उनके साथ खड़े हों। इसी लम्हे में की गई हमदर्दी उनके दिमाग में आपको महफूज कर लेगी। जब भी वो उन जज्बात को महसूस करेंगे तो आपका ख्याल खुद ब खुद आएगा। यही तकनीक उन्हें आपकी मौजूदगी का आदी बना देगी और आप उनकी जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश याद बन जाएंगे। दोस्तों, ये तमाम नफ्सियाती तकनीकें इंसानी दिमाग की फितरी साख्त पे काम करती हैं। अगर आप इन्हें मुस्बत नियत और कुदरती अंदाज में इस्तेमाल करें तो आप किसी की तवज्जो हासिल कर सकते हैं और अपनी मौजूदगी को यादगार बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी को जबरदस्ती काबू में करना या उनके जज्बात से खेलना इखलाकी नहीं। बेहतर यह है कि इन टेक्निक्स को अपने रिश्ते मजबूत करने और दूसरों के साथ गहरा ताल्लुक बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।